Hello everyone. Welcome to this special session. If you are a student of computer science or computer application or computer or IT engineering, you are probably hearing one word more than other, and that is AI, artificial intelligence. We all know about ChatGPT. We have used it to summarize our text and sometimes to write our code. But the industry is moving fast. We are shifting from AI to that just talk to us to AI that actually does work for us. We call this agentic AI. Now, the biggest question I hear from the students in our institute that will AI take my job, or do I need to shift to metros or Silicon Valley to do the cutting edge work? To answer that, I wanted to bring in someone who is building the future right here in our own backyard. We often think high tech innovation only happens in the metros or in the Western countries. But today's guest proves that Ahmedabad is becoming a serious hub for artificial intelligence. He is an industry expert working deep in trenches of AI and agentic AI. He is here to decode what the future looks like for a computer science graduates in Gujarat. I am delighted to welcome Mr. Avkas Kakadia, Director of iTech Notion Private Limited. Avkas, thank you very much for taking the time to speak with us and for our student today. Yeah, thank you, sir. Thank you for having me, and I'm really excited for having this conversation regarding AI. Right. So let us start and try to understand what is happening in the world of AI. But before we start, let me have a view or opinion about from you that how high end AI work happening in Silicon Valley. It is inspiring to see this is happening right here in Ahmedabad. Could you share a bit about your journey? How did you get started in the tech industry here? Okay, so this is something interesting. I started my company in 2011 from SVIT, like when I was studying, and I had a goal to start my own company. And college also supported a lot, and I started from there only. So from it's over more than 15 plus year, and industry is shifting a lot. So when we started, so it's all about service company building the websites. Then there is a trend of e-commerce, open source, then SaaS. Now it's AI, agentic AI, and the future is very fast now. Yes. So you have seen lot many changes in the industry. Correct. For the benefit of our student, how the software landscape in Gujarat has changed over the last 5 years, and are we moving from just service based work to the product and innovation work? Yes, correct. Because since last 5 years, there is a lot of change. Like if I compare with the let's say last 10 years, 15 years. So last 5 years is very crucial because after the COVID, a lot of the innovation happened, and after coming AI. So now in Gujarat, what happened? Like most of the company, these are based on the service base because the Western company outsource project for the service work, and India is the one of the best country where we provide the quality services. Now after AI, so dimension is changing. So now I see a lot of the company, especially in Gujarat, in Ahmedabad, in Surat, they work a lot in AI. Not just kind of the integration of AI, but actually AI. They also recently got the funding from a lot of the venture capitalist firm from the US and all. So it's not something we are only doing services nowadays. A lot of the company pivoting from service to the product because where they are seeing the future. So it's not only about providing the service. We also started building something in the AI. યસ, હવે થોડુંક આપણે રાઈટ ટેકનિકલ વાત ઉપર આવી જઈએ. તો કેન યુ ક્વિકલી સે, કેમ કે અમારા વિદ્યાર્થીઓ જનરેટિવ એઆઈ
માટે ચેટ જીપીટી, જેમિનાઈ આ બધું વાપરે છે. તો કેન યુ સિમ્પલી હેલ્પ અસ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ what is generative AI and what is the difference between agentic AI and generative AI? કરેક્ટ. સો આ છે ને બહુ જરૂરી છે, કેમ કે અત્યારે કેવું છે કે બહુ બધી ટેકનિકલ ટર્મ્સ માર્કેટમાં ફરતી હોય. પહેલાં એઆઈ જ નવું હતું, હવે જનરેટિવ એઆઈ, એજન્ટિક એઆઈ, એઆઈ એજન્ટ્સ, ધ લોટ ઓફ ધ જાર્ગન વર્ડ્સ. સો લેમન ટર્મમાં જો એને સમજવા હોય તો જનરેટિવ એઆઈ એ છે ને એડવાઇઝર છે. એના ટૂલ તમે ચેટ જીપીટી, ક્લોડ, જેમિનાઈ, કે જ્યાં તમે કંઈક એને પૂછો એ તમને આન્સર આપે, એ કોઈ એક્શન ના લે. એઆઈ એજન્ટ એ એવી વસ્તુ છે કે જે વિચારે અને એક્શન લે. તો સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે તમારે સપોઝ કે હોલિડેમાં કોઈ જગ્યાએ ફરવા જવું હોય, તમે ચેટ જીપીટીને પૂછો કે ભાઈ મને ટોપ 5 સ્ટાર હોટલ શોધીને આપ ગોવામાં, એ તમને લિસ્ટ આપી દેશે, પણ એ બુક નહીં કરે. જ્યારે એજન્ટિક એવું છે કે જે એક્શન બી લે છે, એટલે તમને કહેશો તો તમને 5 હોટલ બી આપી દેશે, અને તમે કીધું આઈ લાઈક ધ ફર્સ્ટ વન, ગો એન્ડ બુક, તો જઈને બુક બી કરી આવશે. સો AI agent is more like worker and generative AI is more like advisor. Okay. So you have given a very good example. I should say it is a real world example that helps our students to better understand the difference between the generative AI and agentic AI. અત્યારે થોડુંક એક વિદ્યાર્થીઓમાં અને ખાસ કરીને ફેકલ્ટીમાં પણ એક નાનકડો ડર છે. એ ડરને ઇન્ટરનેટ કમ્યુનિટીએ નામ આપ્યું છે. એ નામ તમે જાણતા જ હશો. દેટ ઇઝ કોલ્ડ અ બ્લેક બોક્સ ફિયર. હવે ઘણીવાર કેવું છે કે ઇવન ફેકલ્ટી, સ્ટુડન્ટ્સ, ઇવન લેમેનને પણ ખબર નથી કે ધેર ઇઝ સમથિંગ ગોઈંગ ઇનસાઇડ ઇન અ બોક્સ ઓર અ બ્લેક બોક્સ. કોઈ પૂછે છે, કંઈ વાત કરે છે, અને સમથિંગ ઇઝ કમિંગ આઉટ ઓફ ઇટ. તો કેન યુ ટેલ કે how do actually need to understand how much understanding the students will be requiring to build these agents, અથવા શું એવી જરૂરી છે સ્કિલ કે જે વિદ્યાર્થીઓને એઆઈ, એજન્ટિક એઆઈ તરફ શીખવા માટે હેલ્પ કરી શકે છે? સો આ છે ને બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે, ને થોડોક હું ડીપમાં આન્સર આપીશ. આમાં ઘણીવાર કેવું થતું હોય, જ્યારે રિવોલ્યુશન થતું હોય, સો આઈટીમાં કેવું છે, ઘણા લોકો કે રિસેશન છે, એવું બધું નથી. આ છે ને રિવોલ્યુશન થઈ રહ્યું છે, જે મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ઘણા ટાઈમ પહેલાં થઈ ગયું. કે અમદાવાદની વાત કરીએ તો પહેલાં કેવું હતું કે બહુ બધી મિલ્સ હતી, લોકો લેબર જાતે કામ કરતા હતા, પછી મશીન્સ આવ્યા, તો ત્યારે હાઈપ જ હતો કે લોકોની જોબ જતી રહેશે. હવે ત્યારે શું થાય, તમારે 2 ઓપ્શન્સ હોય. કાં તો તમે એવું માની લો કે મારી જોબ જતી રહેશે અને કંઈક બીજું શોધી લો અને કરવા માંડો, કાં તમે મશીનને ચલાવતા શીખી જાઓ, તમે રિસ્કિલ થયા. હવે મશીન આવવાથી આપણે બધાએ જોયું છે કે ક્યારે જોબ ઓછી નથી થઈ, એને ઉલટાની વધારે પડતી જોબ ક્રિએટ કરી છે. પણ તમારી સ્કિલ ચેન્જ થઈ. હવે તમારે જાતે લેબર વર્ક કરીને કાપડ નથી બનાવવાનું, પણ તમારે મશીન વાપરી અને એની પ્રોડક્ટિવિટી વધારવાની છે. સિમિલરલી જ્યારે કમ્પ્યુટર આવ્યું ત્યારે બી એવું જ થયું હતું કે જોબ જતી રહેશે, પણ એને તો મિલિયન્સ ઓફ જોબ ક્રિએટ કરી. સો એઆઈ છે ને ઇઝ લાઇક અ ટૂલ. એ કોઈ ટેકનોલોજી નથી, ટેકનોલોજી છે, પણ ઇઝ લાઇક અ ટૂલ. એવરી ઇન્ડસ્ટ્રી, એવરી ડિપાર્ટમેન્ટ વિલ નીડ ઇટ. જેમ કેલ્ક્યુલેટર છે એ દરેક લોકોને જોઈએ, પણ બધાનું યુઝ કરવાની એક્સપર્ટાઇઝ ડિફરન્ટ હોય. જેમ કે તમે તમારા નીડ પ્રમાણે, હું મારા નીડ પ્રમાણે, પણ પેલો શોપકીપર હશે એ તો બહુ સરસ રીતે વાપરતો હશે, કેમ કે આખો દિવસ એ જ કરતો એમાં જ કામ કરવાનું છે. તો એઆઈ કેવું છે, બધાની પાસે ટૂલ છે, બધું જ છે, પણ હવે એને કઈ રીતે કામે લગાડવું, કઈ રીતે શીખવું, એ બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો તમે એને ચલાવતા શીખી જાઓ, હવે છે ને એવા લોકોની ફ્યુચરમાં જરૂર છે કે એને બનાવે, એને ચલાવે અને એને મોનિટર કરે અને ઇમ્પ્રૂવ કરે. એટલે હવે તમે જે સ્કિલ અત્યાર સુધી જરૂર હતી, હવે એ સ્કિલને લઈને આગળ જાઓ તો મે બી કે જોબમાં પ્રોબ્લેમ થાય, પણ તમે ફ્યુચરમાં વિચારો કે ભાઈ જે રીતે એઆઈ જે રહ્યું છે એ પ્રમાણે ફ્યુચરમાં કેવી જોબની જરૂર છે, એની રીતે એડપ્ટ થાવ. આઈ ડોન્ટ થિંક કે કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય, કેમ કે અત્યારે તો ઉલટાની આ ઓપોર્ચ્યુનિટી વધશે. યસ. એટલે તમારું કેવું એમ છે કે એઆઈ કે એજન્ટિક એઆઈ કે જનરેટિવ એઆઈ થી આપણા વિદ્યાર્થીઓ ગભરાવાની જરૂર નથી. કરેક્ટ. ઉલટું એ નવી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ક્રિએટ કરશે. હા, એના માટે જે સ્કિલિંગ, જે પોલિશિંગ, જે મહેનત, જે એફર્ટ્સ કરવાના છે, એ જે બીજી દિશામાં કરતો તો એને આ દિશામાં કરવાનું. રાઈટ, વેરી રાઈટ. આમાં જો કહું કે આમાં છે ને કેવું થવું જોઈએ, કેમ કે જે જોબ છે ને, જોબ ટાઇટલ ઇવોલ્વ થતા હોય.
કે હું જ્યારે ભણતો ત્યારે એવું હતું કે PHP ડેવલપર, જાવા ડેવલપર, એટલે ટેકનોલોજી સ્પેસિફિક જોબ રોલ હતા, કેમ કે ત્યારે એ ટેકનોલોજીમાં કામ કરવા માટે લોકોની જરૂર હતી. પછી કેવું થયું કે ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપર, બેક એન્ડ ડેવલપર, એટલે ફ્રન્ટ એન્ડમાં બધી સ્કિલ ભેગી થઈ ગઈ. રિએક્ટ કે એંગ્યુલર કરતો હોય તો ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપર થઈ ગયો, પાયથન નોડ કરતો હોય તો બેક એન્ડ ડેવલપર, એટલે એ લેંગ્વેજ સ્પેસિફિકમાંથી લેયર સ્પેસિફિક થઈ ગયું. યસ, પછી શું થયું, ફૂલ સ્ટેક ડેવલપર થઈ ગયો, કે જેને ફ્રન્ટ એન્ડ બેક એન્ડ બધું જ આવડતું હોય, બધું બરાબર. આવડતું હોય. હવે કેવું થશે કે ફ્યુચર એવું છે કે એટલે મને એવું લાગે છે કે 3 ટાઈપના જોબ રોલ હશે. એક એવું હશે કે જે AI એન્જિનિયર, કે જે એકચ્યુઅલી એઆઈમાં કામ કરતા હશે, કે LLM પર કામ કરે, કે એકચ્યુઅલી મોડલ ટ્રેનિંગનું કામ કરે, એ ટાઈપના લોકો કે જે કોર ટેકી હોય અને આમાં કામ કરે. બીજા છે AI બિલ્ડર, કે જે લોકો શું હશે કે AI ટૂલ વાપરી અને કંઈક બનાવે, પછી તમે સોફ્ટવેર બનાવવાના હોય, AI એજન્ટ બનાવવાનો, કંઈ બી વસ્તુ બનાવો, પણ તમે ટૂલ વાપરીને બનાવો છો, એટલે તમારી એક્સપર્ટાઇઝ એમાં છે. ત્રીજા લોકો હશે જે AI ઓપરેટર, એ લોકો શું કરશે કે તમે AI એજન્ટ બનાવીને મૂકેલા હશે એને તમે મેનેજ કરશો, કે તમે એને મોનિટર કરો છો, એને ફાઇન ટ્યુન કરો છો, મેકશ્યોર કરો છો કે જે રીતે જેના માટે બનાવો છે એવું કામ એ કરે છે. આમાં ઘણા બધા અલગ અલગ જોબ ટાઇટલ હોઈ શકે, પણ તમે કેટેગરી વાઇઝ જોવા જાઓ તો આ 3ની અંદર જ બધા ફોલ થશે. તો તમારે ડિસાઇડ કરવાનું કે તમે શેના માટે બન્યા છો, તમારા માટે આ લેયર બરાબર છે, આ બરાબર છે કે આ બરાબર છે. યસ. તો આઈ થિંક જે અત્યારે કમ્પ્યુટર સાયન્સનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, જે વિદ્યાર્થીઓ એન્જિનિયરિંગમાં અથવા તો MCAમાં, BCAમાં છે, તો એમના માટે જે રીતે પાસ્ટમાં પહેલી જોબ ટાઇટલ હતું જુનિયર ડેવલપર, કરેક્ટ, રાઈટ, એ ટાઇટલો હવે બદલાઈ જશે. બદલાઈ જશે. અને સ્ટુડન્ટ અને કમ્યુનિટી અને એકેડેમિક ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રીને આના માટે કંઈક વિચારવું પડશે, સાથે મળીને કામ કરવું પડશે. થોડુંક આપણે ટેકનિકલી ઇફ યુ કેન ટેલ કે આ એજન્ટિક એઆઈના વર્કફ્લો એવું શબ્દ ઘણી જગ્યાએ સાંભળવા મળે છે. ઘણા અત્યારે તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં, લિંક્ડઇનમાં, યુટ્યુબમાં રીલ શોર્ટના ફોર્મેટમાં પણ જો તમારો ઇન્ટરેસ્ટ એ દિશાનો હોય તો એમના અલ્ગોરિધમ તમને એવી જ રીલ બતાવ કરે, અને એવું વારંવાર સાંભળવા મળે છે કે ભાઈ વર્કફ્લો, એજન્ટિક વર્કફ્લો, AI વર્કફ્લો, અથવા તો વર્કફ્લો ઓટોમેશન. તો આ બધી વસ્તુઓ શું હોય છે અને આવી બધી વસ્તુઓ કરવા માટે કેવી સ્કિલ્સની જરૂર છે? ઓકે, સો હવે છે ને જે રીતે જમાનો ચેન્જ થઈ રહ્યો છે, પહેલાં છે ને તમે વર્કર હતા, બરાબર, કે તમે એકચ્યુઅલી ટેકનોલોજી વાપરીને કામ કરતા હતા. સો નાવ યુ આર આર્કિટેક્ચર. એટલે હવે સૌથી બોરિંગ સબ્જેક્ટ આપણે કોલેજમાં હોય તો સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ, જે મોસ્ટલી સ્ટુડન્ટને ના ગમતું હોય, બરાબર, હેન્ડ્સ ઓન પ્રેક્ટિકલ કરવા ગમતા હોય. પણ હવે કેવું છે, તમે જે કામ કરતા હતા ને એ જગ્યાએ AI લઈ લીધી. એ તમારાથી સારો કોડ લખે છે, તમારાથી સારું રિએક્ટ, પાયથન એને આવડે છે, તો તમારું કામ શું છે, એની પાસે કામ કરવાનું. હવે એની પાસે કામ કરાવવા માટે તમારે લેંગ્વેજની આવડતી હોય તો સારું જ છે કે તમે સારી રીતે કામ કરાવી શકો, પણ જે કન્સેપ્ચ્યુઅલી હોય, ક્લેરિટી, કે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ, કે સોફ્ટવેર કઈ રીતે બનાવવું, કે તમને આર્કિટેક્ટ લેવલનું તમને ક્રિટિકલ થિંકિંગ હોવું જોઈએ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ સ્કિલ હોવી જોઈએ. જો એ તમને હોય ને તો જ તમે સારી રીતે કામ કરાવી શકો. એટલે તમારે કેવું છે કે એઝ અ વર્કર તરીકે નથી વિચારવાનું કે હવે તમે સપોઝ કે 5 વર્ષ પછી તમે ટીમ લીડર કે સોફ્ટવેર પ્રોજેક્ટ મેનેજર બન્યા હોય, એ રીતે તમારે ડે 1 થી વિચારવું પડે, તો જ તમે વર્કર તરીકે તમારી પાસે ટૂલ છે એની જોડે તમે કામ કરાવી શકો. હવે તમે જે કીધું અલગ અલગ જે ટર્મ છે માર્કેટમાં, કે વર્કફ્લો ઓટોમેશન્સ, AI એજન્ટ્સ. સો ઓટોમેશન વર્ડ છે ને એ બહુ કોમન છે, એ વર્ષોથી છે, લોકો RPA થી બી કરતા અને અલગ અલગ. સો ઓટોમેશન છે ને ઇટ્સ અ રૂલ બેઝ, કે જેમાં ઇન્ટેલિજન્સી ના હોય. એ તમે છે ને વર્કફ્લો સેટ કરેલો છે, જો આવું થાય તો આ થાય, તો આ થાય, કંઈક પ્રોબ્લેમ થાય તો ફેલ થઈ જાય, એ જાતે વિચારી અને એક્ઝિક્યુટ ના કરી શકે. AI એજન્ટ એવી વસ્તુ છે કે જેમાં ઇન્ટેલિજન્સ ઇનબિલ્ટ છે. એટલે એ શું કરે કે તમે જે સેટ ઓફ રૂલ સેટ કર્યા છે તે જાતે ડિસાઇડ કરી શકે અને એને એક્ઝિક્યુટ કરી શકે. એટલે આ ખાલી રૂલ બેઝ નથી, એમાં વિથ ઇન્ટેલિજન્ટ, એટલે એ જાતે ડિસાઇડ કરે અને બધું કરે. તો તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે જેમ કે આપણે ઈમેલ્સ આપણે બધા લોકો વાપરતા હોય, બરાબર. હવે ઈમેલ્સની અંદર જો તમારે રિપ્લાય જ આપવો હોય તો તમે એક વર્કફ્લો બનાવી દો. એ વર્કફ્લો શું કરે કે તમે તમારી ઈમેલ્સ આવે, સૌથી મોટું ફાઉન્ડરનો પ્રોબ્લેમ હોય ઈમેલ્સ, કે સવાર ઉઠીને જોવે કે આમાં કેટલા ડિલીટ કરવાના છે,
પછી કેટલામાંથી મારે અપડેટ રહેવાનું છે અને કેટલા Yes. એવા છે જેમાં રિપ્લાય આપવાનો છે. હવે આ જો તમારે રિપ્લેસ કરવું હોય તો AI ઇઝ એન બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ કે એક તમે વર્કફ્લો સેટ કરી દો, દર કલાકે તમારા ઈમેલને મોનિટર કરે અને કેટેગરાઇઝ કરીને છોડી દે. એટલે તમને એક લેવલ એવું હોય કે રિસ્પોન્ડ, તો તમને ખબર છે ભાઈ આ 50 ઈમેલમાંથી 3 જ એવા છે જ્યાં તમે રિસ્પોન્સ આપવાનો છે. યસ યસ યસ. બાકીના નોટિફિકેશન, અપડેટ્સ તો જે તમે કદાચ નહીં જુઓ ને તો બી ચાલશે, બરાબર. યસ હવે યસ. તમે એવું કરો કે ભાઈ આવો તો રિપ્લાય ડ્રાફ્ટ કરીને બી ત્યાં છોડી દે, તો આગળનું થ્રેડ વાંચી ડ્રાફ્ટ કરીને છોડી દે, એટલે તમે ખાલી રિવ્યુ કરો, બટન સેન્ડ કરો અને તમે કોન્ફિડન્સ હો તમે સેન્ડ બી કરાવી શકો. યસ યસ. તો આ કેવું થઈ ગયું, એક આખું એડમિનનું જે વર્ક હોય, પીએ નું વર્ક એ રિપ્લેસ થઈ ગયું. યસ યસ. આઈ વુડ લાઈક ટુ એક્સટેન્ડ. મેં એક જગ્યાએ યુઝ કેસ જોયો હતો કે જેમાં કસ્ટમર કેરનું જે ઈમેલ હોય છે ને એના પર રોજના 2000-3000 મેલ આવતા હોય. કરેક્ટ. હવે એણે કોઈ એજન્ટ AI નો એવો બનાવ્યો એ કંપનીએ કે જે એ ઈમેલને વાંચે અને એણે 4-5 કેટેગરી ફિક્સ કરેલી કે આ કમ્પ્લેન છે, આ કોમ્પ્લિમેન્ટ છે, અથવા આ ન્યૂ ફીચર રિક્વેસ્ટ છે. કરેક્ટ. તો એજન્ટમાં LLM એનું ઈમેલને વાંચી સમજી એને કેટેગરાઇઝ કરે. કમ્પ્લેન હોય તો માઇક્રોસોફ્ટ સ્લેકની ટીમમાં એને પોસ્ટ બી કરી દે. કોમ્પ્લિમેન્ટ હોય તો એને રિપ્લાય બી કરે કે થેન્ક યુ તમારા કોમ્પ્લિમેન્ટ માટે. અને ન્યૂ ફીચર રિક્વેસ્ટ હોય તો ડેવલપમેન્ટ ટીમને સ્લેકમાં નોટિફાય કરી દે. કરેક્ટ. તો રોજના 2000 ઈમેલ આવતા હતા, એ કામ હવે ઓટોમેટેડ થાય છે. કરેક્ટ. તમે બરાબર યુઝ કેસ આપ્યો, બરાબર છે. ઓકે, તો થોડુંક હવે જો ફ્યુચરની વાત કરીએ, ઇફ વી ટોક અબાઉટ ફ્યુચર, તો વેર ડુ યુ સી એજન્ટિક AI ઇન નેક્સ્ટ 2 years? અને ઘણી જગ્યાએ ઝૂમમાં તો કદાચ આવે જ છે, ગૂગલમાં પણ આવે છે કે તમારા મીટિંગની નોટ્સ ઓટોમેટિક લઈ લે, એ બધું ચાલે છે. તો વિલ વી હેવ અ એજન્ટ અટેન્ડિંગ મીટિંગ ફોર અસ? એવું શક્ય બનશે? અને આવનારા 2-3 વર્ષમાં એજન્ટિક એઆઈમાં શું થવાની પોસિબિલિટીઝ છે અને કઈ કઈ જગ્યાએ આપણને ઇમ્પેક્ટ કરે, જો એના વિશે જો તમે કહો તો ઇટ વિલ બી વેરી હેલ્પફુલ ફોર અવર સ્ટુડન્ટ્સ. કરેક્ટ. એટલે આ છે ને, તમે સારું તો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, કેમ કે અહીંથી ખબર પડે કે ફ્યુચરમાં કેવી ડિમાન્ડ હશે. અત્યારે કેવું છે, AI એજન્ટ એટલે લોકો શું કરે કે એક વર્કફ્લો ઓટોમેટ કરે. જેમ કે મેં એક ઈમેલ નો કીધો, પછી તમે બ્લોગ રાઇટ કરી વેબસાઇટ પર પબ્લિશ કરો, કસ્ટમર સપોર્ટ થયો, આ બધા કેવા એક નોર્મલ નાના વર્કફ્લો છે જે લોકો AI એજન્ટ બનાવે અને ડિપ્લોય કરે. 2-3 વર્ષમાં એવું હશે કે ઇટ વિલ એક્ટ લાઈક ડિજિટલ વર્કર, ડિજિટલ એમ્પ્લોય. એટલે દરેક કંપની પાસે એક સેલ્સ એજન્ટ હશે, HR એજન્ટ હશે, તમારો કસ્ટમર સપોર્ટ એજન્ટ હશે, કે જે એક માણસ જે કામ કરે ને બધું જ કરતો હશે. કાઇન્ડ ઓફ મલ્ટી એજન્ટ સિસ્ટમ. તો તમે કંપનીમાં સપોઝ કે સેલ્સમાં કોઈને તમારે હાયર કરવો હોય તો તમે જુઓ કે ભાઈ મારે લીડ જનરેશન માટે આ સ્કિલવાળો માણસ જોઈએ છે, બરાબર. તો એ માણસ હાયર કરો, એની પાસે કામ કરાવો. હવે એવા એજન્ટ માર્કેટમાં મળતા હશે કે જેને એ વસ્તુ માટે ટ્રેન થયેલા હશે. એટલે તમે એને હાયર કરો અને એ તમારું કામ કરે. સો જો ફ્યુચર વર્કફોર્સ એવી હશે, કેમ કે અત્યારે કેવું હોય કે ભાઈ મારે 50નો સ્ટાફ, 100નો સ્ટાફ, 500નો સ્ટાફ. ફ્યુચર વર્કફોર્સ એવી હશે કે 5 એમ્પ્લોય અને 50 AI એજન્ટ્સ. અને એ બી કદાચ સબસ્ક્રિપ્શન બેઝ પર મળતા હશે. સબસ્ક્રિપ્શન બેઝ, યસ. રાઈટ. કે જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે આપણે વાપરીએ. જેમ કે અત્યારે આઈટી કંપની ઘણી ડેડિકેટેડ રિસોર્સિસમાં હોય તો ડેડિકેટેડ ડેવલપર્સ આપતી હોય બહારની કંપનીને, ભાઈ આ મારો .NETનો રિસોર્સ, આ મારો ફૂલ સ્ટેક ડેવલપર. તો પછી હવે કેટલી બધી કંપનીઓ ઓલરેડી બનાવવાનું ચાલુ કરી દીધું છે કે એ છે ને આવા વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ વર્કર્સ બનાવે. એટલે તમે શું કરો કે સપોઝ કે 50,000 સેલરી આપવી હોય, એની બદલે તમે 5,000 પર મંથ આપી અને એનો માણસ વાપરી શકો કે જે તમને 5x આઉટપુટ આપે, 24/7 તમારા માટે કામ કરે, અને તમે તમારો બિઝનેસનો સ્કેલ ઓછા ખર્ચે ફાસ્ટ કરી શકો. મેક સેન્સ. રાઈટ. અત્યારે 20 વર્ષના 21 વર્ષના જે વિદ્યાર્થીઓ અંડર ગ્રેજ્યુએટમાં અથવા 22 વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટમાં અમારે ત્યાં ભણી રહ્યા છે, એમને ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગીવ સમ એડવાઇસ કે વોટ એન્ડ હાઉ દે કેન હેવ અ ગ્રેટ કેરિયર ઇન ધ IT ફિલ્ડ, તો તમે શું આપો? આ છે ને, આમાં ઘણીવાર કેવું હોય કે માઇન્ડસેટનો ઇસ્યુ હોય કે લોકો છે ને આખું પિક્ચર ના વિચારતા હોય. એટલે જો એ લોકોને પહેલાં તો એને માઇન્ડસેટ બ્રોડ કરવો પડે કે હું PHP ડેવલપર છું, ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપર છું, એમાંથી બહાર આવવું પડે. કે જો તમે ત્યાં કેવું તમે ફિક્સ કરી દીધું કે મારો એરિયા આટલો જ છે. હવે IT ફિલ્ડમાં મેં તો 15 વર્ષ પહેલાં કરિયર ચાલુ કર્યું, ત્યારે બી મને એવું લાગતું હતું
કે ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્કિલ જો આની અંદર હોય ને તો સેલ્ફ લર્નિંગ, કે દર 2-3 વર્ષે નવી લેંગ્વેજ આવે, નવો ટ્રેન્ડ આવે. હવે તો એઆઈ આવવાથી સ્પીડ એટલી ફાસ્ટ થઈ ગઈ, બરાબર, તમે એની જોડે છે ને પેસ કરી જ ના શકો. જો તમે સેલ્ફ લર્નિંગ એ એક સ્કિલ એવી છે, જો તમે એ ડેવલપ કરી દીધી તો તમને ક્યારે છે ને ફ્યુચરમાં એવું ના થાય કે હવે માર્કેટ બહુ આગળ જતું રહ્યું, મારથી નહીં થાય. તમને કોન્ફિડન્સ હોય કે ગમે તે નવું આવશે ને હું કરી લઈશ. યસ, કેમ કે પેલું છે ને ધ ચેન્જ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. Yes. જો તમે એ એકવાર તમારામાં હેબિટ આવી ગઈ કે એક તો અવેરનેસ હોવી જોઈએ માર્કેટમાં શું થઈ રહ્યું છે, પાસ્ટમાં નહીં જોવાનું કે અત્યારે આવું છે તો ફ્યુચરમાં કેવું હશે. યસ, યસ, તમે જોતા હશો કે અત્યારે 3 મહિના પહેલા કે એ બધું જ બરાબર છે, ઇમેજ સારી ના બનાવે, બરાબર, લખીએ તો પેલા સ્પેલિંગ ખોટા લખે ને એવું કરે. પણ એ પ્રોબ્લેમ સપોઝ અત્યારે છે, 3 મહિના થયા તો અત્યારે એનું બનાના કોઈ ઓલમોસ્ટ પ્રોબ્લેમ પરફેક્ટ. નથી, ઓલમોસ્ટ એટલે પરફેક્ટ. અત્યારે બી ચલો કંઈક પ્રોબ્લેમ હશે કોઈ જગ્યાએ, પણ ઇઝ ફોર ટુડે. પણ હા. તમે 1 વીક 2 વીક કે 1-2 મહિનામાં જોશો તો મચ બેટર. મચ બેટર. તો અત્યારે તમારે એ વિઝન રાખવું પડે કે ભાઈ ચલો અત્યારે આ વસ્તુ પોસિબલ નથી, એનો મતલબ એવો નથી કે ફ્યુચરમાં નહીં થાય, ખાલી કપલ ઓફ વીક્સ, કપલ ઓફ મંથ્સ એ થવા મળશે. એટલે તમારે માઇન્ડસેટ બ્રોડ રાખવું પડે અને એને ધ્યાનમાં રાખીને યુ હેવ ટુ સેટ કેરિયર કે ભાઈ 5 વર્ષ પછી શું ચેન્જ થયું હશે, કઈ ટાઈપના જોબ રોલ હશે, ઇન્ડસ્ટ્રી કેવી ચેન્જ થઈ હશે, કેવા લોકોની જરૂર પડશે, તો હું ક્યાં ફિટ થઉં છું એમાં. આઈ એમ ગુડ પ્રોગ્રામર, તો મારે એઆઈ એન્જિનિયર બનવું છે કે ભાઈ મને કન્સેપ્ચ્યુઅલી બધી ખબર હોય પણ મને શું કહેવાય કે એટલું ડીપમાં કોડિંગ નથી કરવું, બરાબર. સો યુ કેન બી એઆઈ બિલ્ડર. યસ, તમને એ બી નથી કરવું કશો તો યુ કેન બી એ ઓપરેટર. બરાબર છે, બરાબર છે. વેરી રાઇટ એડવાઇસ ફોર અવર સ્ટુડન્ટ. સો બિફોર વી એન્ડ અપ, લેટ અસ હેવ સમ, અમારા એક સિસ્ટમ છે, વી હેવ અ રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ બિફોર વી એન્ડ અપ. તો are you ready for rapid fire round? Yes. Fine. There are some quick questions and you have to answer in one word or maximum by one sentence. Favorite AI tool you use daily apart from ChatGPT? Okay, so I use Nano Banana for image generation for my personal branding, Okay. and Perplexity for research because it's not LLM, it's just fetching data from everywhere. So like I have peace of mind that the data should be not from LLM, from 10 data, it Okay. should be from real websites. Okay, good insight. Any sci-fi movie that gets AI right or wrong? Yeah, it's her movie in 2013 or something, Okay. where emotionally it was correct, but logically he was wrong. Okay, Yeah. okay. Python or Java? Every language has a scope, but if you want to move towards the AI, so Python is better because nowadays most of the frameworks are in the Python. But Yes. for if you want to go in enterprise, in banking sector, then Java is fine. But for the other use cases, I think you have to go with Python. Yes. And last but not least, one word to describe the future of technology in Gujarat. Unstoppable. Yes. Unstoppable growth in Gujarat is possible, and we are in this path of unstoppable journey for so many years. Thank you, Avkas, for joining us in this podcast. I hope we will record one more podcast in future based Definitely. on your It's a availability. good conversation. And students and fraternity, I would like to thank Avkas on behalf of us. I request you to listen this podcast that will be available on Spotify and YouTube both. Please share this podcast to your friends so that your friends can be a part of this journey. Thank you very much, and keep coming to this place for new and happening discussions. Thank you.